हेलो बेटे किवें हो तुसी सारे ठीक हो ना। मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते अज आप बेटे की करन जा रहे हैं अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच। तो अज आप करन जा रहे हैं सस्टेनेबल इकनॉमिक डिवेलपमेंट यानी धारणी आर्थिक विकास। हो सकता है तुसी इस चीज़ बारे पहला सुनिया होवे ते अज के समय की ये नीड भी आ की मतलब है इस चीज़ का। मैं तुहानू डिटेल विच पूरी वीडियो दे विच समझाऊँगी, लेकिन उस तो पहला तुसी अपने चैनल नू सबसक्राइब कर दो बेटे, वीडियो नू लाइक शेयर जरूर करिया जे। तो चलो फिर अज आप करते हाँ सस्टेनेबल इकनॉमिक डिवेलपमेंट के बारे पढ़ते हैं। बेटे तुहानू पता कि जदों तो इकनॉमिक डिवेलपमेंट स्टार्ट हुई है, आर्थिक विकास शुरू होया, तो उदों तो नाल दी नाल डिग्रेडेशन भी हो रही है अपने नैचुरल सोर्सिस की। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रही है, यूज़ हो रही है, एक्सैस यूज़ हो रही है। असी अपनी आने वाली पीढ़ियां के लिए बहुत सारा प्रदूषण जिहड़ा है ते बहुत सारे जिहड़ी इन्वायरमेंट नू असी मतलब खराब कर चुके हैं। लेकिन हुण जिहड़ी नीड ऑफ द आवर हैगी आ यानी कि समय की लोड़ है बेटे, वो की हैगी आ अपने वातावरण नू बचाउण दी। तो फिर जिहड़ा ये सस्टेनेबल इकनॉमिक डिवेलपमेंट का टॉपिक है ना बेटे, वो इसे ही बेसिस ते आधारित हैगा, इसे ते ही बेस्ड है ये सारा। तो चलो फिर मैं तुहानू अज डिटेल दे विच चीज़ बारे समझानी आ, लेकिन तुसी सिर्फ इसनू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ही समझना या सुनना नहीं है, इनू अपनी लाइफ विच भी इनकलकेट करने की ट्राई करनी आ, इस चीज़ बारे जानना। ओके बेटे, तो चलो फिर आप करते हैं सस्टेनेबल इकनॉमिक डिवेलपमेंट। हाँ जी बेटे, तो इस तो पहला कि मैं थानू सस्टेनेबल इकनॉमिक डिवेलपमेंट बारे समझावां, मैं थानू दो वर्ड्स दसदी हाँ। फर्स्ट हैगा आर्थिक उन्नति ते दूसरा हैगा आर्थिक विकास। आम तौर पर की हुंदा, इन्हां दोनों वर्ड्स नू सेम सेंस च लिया जाता, ठीक है, लेकिन असल दे विच इस तरह नहीं हुंदा राजे। आर्थिक उन्नति का की अर्थ आ? आर्थिक उन्नति का मतलब हुंदा कि जदों असल राष्ट्रीय आमदन या पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आमदन जिहड़ी आ या उत्पादन आ उहदे च वाधा हुंदा। लेकिन आर्थिक विकास का की अर्थ आ कि आर्थिक विकास दे विच असल आमदन दे नाल नाल उत्पादन दे विच होण वाले वाधे दे नाल ही नहीं सगों दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ आर्थिक कल्याण ਵਿੱਚ भी वाधा होना चाहिए, यानी लोक भलाई ਵਿੱਚ भी वाधा होना चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਈਅਰਸ 'ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ कर सकन, जबकि आने वाली जनरेशनस जिहड़ियां ने ना उन्होंने भी जिहड़े नैचुरल सोर्सिस ने, चंगी हवा है, चंगा पानी है, चंगा वातावरण है, वो मिल सके। ओके बेटे, बहुत अच्छा कॉन्सैप्ट है, यूजफुल कॉन्सैप्ट है बहुत यही वाला, तो तुसीं ध्यान नाल सुनना है। चलो फिर हुण आपां डिटेल विच पढ़दे हां बेटे। जी बेटे, तो वर्तमान समय ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। कि ना इसका कारण है क्योंकि असी वातावरण की गिरावट के आखिरी बिंदु तक पहुँच चुके हैं। असी इन्ना ज़्यादा स्पॉइल कर चुके हैं अपने इन्वायरमेंट नू कि हुण सानू सोचण की लोड़ है। अपने आप नू विकसित कहाउण ते अपने कुल घरेलू उत्पादन विच वाधा करन दे लालच विच ते सारे आले दुआले नू साडा जिहड़ा चौगिरदा सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਤਾ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੁੰਦ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਬਦਲਾਅ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਮੋਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਮੰਥ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਈਵਨ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਡ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਬੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈਏ? ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ,
ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਹੀ ਵੰਡ। ਸਹੀ ਵੰਡ ਮੈਨੇ ਸਹੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ। ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਸਮਾਨ ਸਕਾਈ ਇੰਨਾ ਬਲੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਆਸਮਾਨ ਬਲੂ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਚਰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ? ਕਲੀਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਲਰ ਆ ਸਕਾਈ ਦਾ ਬਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਡੀ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਨਾਂ ਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਂਟ ਐ ਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਚਾਓ ਧੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ? ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਦੈਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
कि जिहड़ी जंगलों की गिनती है पहलां नालों घट नहीं होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए पहलां नालों, हवा साफ होनी चाहिए है, भूमि का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जिहड़ी कुदरती साधनां दा जिहड़ा बचाव है रख रखाव है पहलां नालों ज़्यादा वधिया होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो धारनी विकास नहीं होवेगा, लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब है धारनी विकास हो रहा है। तो ये उहदियां शर्तां ने बेटे, कुदरत नूं बचाउणा पहली शर्त है। अगली शर्त किहड़ी है बेटे, इहदी अगली कंडीशन की हैगी है कि जिहड़ा उद्योगिक प्रदूषण है उहदे च कमी आनी चाहिए है। यस बेटे, इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां ने वो मेन रीजन हैगा अपने पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का तो वाटर पोल्यूशन का। आर्थिक विकास की प्रक्रिया विच देश विच उद्योगों की मात्रा बहुत ज़्यादा वाधा होया पिछले सालों के विच, उत्पादन शक्ति तो वध गई है पर उद्योग लगन दे नाल की हो गया, प्रदूषण यानी पोल्यूशन भी वध गया। पर धारनी विकास विच ये ध्यान रखा जाता है कि उद्योगिक विकास के नाल नाल उद्योगिक प्रदूषण विच वाधा ना होवे, मतलब कि उद्योगिक विकास तो जरूर होवे लेकिन उहदा इन्वायरमेंट के उपर बैड इफैक्ट ना पवे। तो उहदे लई चंगियां तरीके जिहड़े ने सहायक विधियां की वरतों की जाए बेटे। तो ये शर्त होगी कि उद्योगिक प्रदूषण वाधा नहीं होना चाहिए, मतलब कमी होनी चाहिए आ, राइट। हाँ जी बेटे, तो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करा जे, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो जे हजे तक नहीं की। जी बेटे, तो नैक्सट हैगी शर्त अपनी खेतीबाड़ी प्रदूषण विच कमी। ऑफ कोर्स आर्थिक विकास प्रक्रिया विच देश 'च खेती का विकास तो होया ते हुंदा भी है, जिस नाल देश 'च खेतीबाड़ी का उत्पादन भी वधदा है ते वधिया भी है। पर कई बारी की हुंदा है जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उन्होंने वधाउण दे लई बहुत सारियां रसायनिक खादां का इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है, पैसटीसाइड्स का, जिस नाल की हो जाता है प्रदूषण च वाधा होंदा है ते जमीन जिहड़ी हैगी वो भी जहरीली यानी भूमि जहरीली हो जाती है, जिहदे नाल साडी सेहत ते बुरा असर पैंदा है। लेकिन धारनी विकास दे विच ध्यान रखा जाता है कि खेतीबाड़ी दे लई ऑर्गैनिक विधियां की वरतों की जाए, घट तो घट पैसटीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए, रसायनिक खादां का घट तो घट इस्तेमाल किया जा सके, जिहदे नाल कि साडी सेहत ते प्रभाव ना पवे ते असीं क्वालिटी ऑफ लाइफ नूं मेनटेन कर सकीए ते आउण वालियां पीढ़ियां नूं एक जहरीली जमीन देण दी बजाए एक चंगी जिंदगी दे सकीए बेटे। जी बेटे, तो अगली शर्त की हैगी आ कि जिहड़ा धारनी विकास होवे ये ध्यान रखा जाता है कि विकास की प्रक्रिया का लाभ सिर्फ कुछ को लोगों या कुछ को खेतरां तक सीमित ना रह जाए, सगों दी इहदा जिहड़ा लाभ है वो सब नूं प्राप्त होवे, मतलब नॉट ओनली इन सिटीज़ बट ऑल्सो इन विलेजिज, कि सिर्फ शहरों के विच ही इसका विकास का लाभ ना होवे, पिंड के लोगों नूं ते पिंड के खेतरां दे विच भी मतलब विकास का लाभ होवे बेटे। तो लाभ पिंडां तक पहुँचाउणा जिहड़ा हैगा विकास का, ये भी जिहड़ी धारनी विकास की एक शर्त है बेटे। हाँ जी बेटे, तो हुण आपां सब कुछ पढ़ लिया कि धारनी विकास का महत्व की है, शर्तां की है, कंडीशनस की हैगियां है ना, तो बई इहदी लोड़ क्यों पई हैगी आ। तो हुण गल ये आउंदी आ कि जदों अज दा समां इहो जिहा हरेक कंट्री च आउंदी आ कि अपनी विकास की प्रक्रिया नूं असीं सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ते बदल सकीए ताकि वो इसनूं सारे लोगों के लिए फायदेमंद बना सके। तो एक देश जदों ये प्रक्रिया अपनाउंदा है ना तो इहदा माप करदा है, मैजरमेंट करदा है, जिवें कि तुहाडी स्टडी कराई जाती है, तुहानूं पढ़ाया जाता है, तो उदों उहदी मैजरमेंट करन दे लई कि तुसीं किन्ना पढ़े हो, तुहानूं की आउंदा, उहदे लई एग्जाम लए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके दे नाल ही जे सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की प्रक्रिया नूं ऑप्ट करना है तो उहदी सफलता का अनुमान लाउण दे लई उहदा माप भी करना पैंदा है। उहदा माप किस तरह किया जाता है आओ डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटे, तो धारनी विकास का माप किवें किया जाता है, जिवें कि सामने लिखा होया हरित शुद्ध राष्ट्रीय आमदन, एक तो होंदी है ना राष्ट्रीय आमदन यानी नैशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आमदन नैट नैशनल इनकम, एक है हरित शुद्ध राष्ट्रीय आमदन। इस विच की आ सिर्फ ये नहीं वेख्या जाता कि एक देश ने एक साल की समा अवधि के दौरान अपनी शुद्ध राष्ट्रीय आमदन च कितना वाधा किया, यानी कि पैसे के रूप च कितना कमाया, ये नहीं देखना, पर ये नाल नाल ये भी देखा जाता है कि उन्हें कुदरती पूंजी नूं यानी नैचुरल सोर्सिस, नैचुरल कैपिटल, नेचर कुदरत उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया है, वातावरण का कितना नुकसान किया है, इन्वायरमेंट की कितनी गिरावट आई हुई है। जो तुसी फॉरेन कंट्रीज देखोगे, तुसी कैनेडा अमेरिका की एग्जाम्पल लो, उन्होंने विकास किया है लेकिन उन्होंने अपनी नेचर जिहड़ी कुदरत है ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਚ नहीं आन ਦਿੱਤੀ, उन्होंने अपने जंगलों के उत्ते ਉਹਦੇ ਤੇ आंच नहीं आन ਦਿੱਤੀ हैगी, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया हैगा। तो फिर ਆਪਾਂ देखते हैं कि धार्मिक विकास का माप ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। जी बेटे, तो तुसी धारनी विकास का सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का माप करने लई किहड़ियां तीन चीज़ां ध्यान च रखणियां ने। फर्स्ट शुद्ध राष्ट्रीय आमदन, सैकेंड कुदरती पूंजी की गिरावट, थर्ड वातावरणी गिरावट। तो असीं इस फार्मूले नूं इस्तेमाल किवें करना वै, लैट्स डू।
ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ, 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? 100 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ 80 ਕਰੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 50 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? -30। ਕਮਾਇਆ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਆਮਦਨੀ 98 ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਰੁਪਈਆ, 50 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ। ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼। ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰਾ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੌਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡਸਟਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਤੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਈਜ਼ੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ, ਬਾਏ ਬੇਟੇ।